ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವಾಗ ಬೌದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬಾಲಂಗೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಅದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಇದೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಕೋಗಳು ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗುರು. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 8:30 ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಹಳೇ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬೌದ್ಧ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಈ ಊರ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮತ್ತು ಕೋನಾರ್ಕ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು, 10-12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರಿದ್ದರು. ಪಂಡಿತರ ಹತ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. नमस्ते जी, योर नाम क्या? दुश्मन तो बड़ों वाली। हाँ, ये इतिहास मालूम है? ये जो मंदिर है अपना, ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है। हाँ हाँ। इधर भगवान भोलेनाथ पूजा पाते हैं। हाँ हाँ। दूसरे बाजू दूसरे मंदिर में नीला माधव है। ये नीला माधव, ये नीला माधव है, विष्णु है। ये विष्णु मत, ये शिव है, शिवा, ये विष्णु। हाँ, दूसरे मंदिर जो है विष्णु है। ओके, ये कितना साल पुराना? 1200 साल, करीब 1200 साल। 1200 साल। ओके। सिर्फ अपना उड़ीसा का पुरी और कोणार्क से उससे पहले। हाँ हाँ। पुराना, उससे और ज़्यादा पुराना है, 100 साल पुराना है, 100-150 साल पुराना है। हाँ हाँ हाँ। ये मंदिर का नाम है गंधराड़ी मंदिर। गंधराड़ी मंदिर है। यहाँ भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों एक ही पीठ में पूजा पाते हैं। जो कि अपना कोई भारतवर्ष में कहीं भी आपको देखने नहीं मिलेगा। एक ही जगह पे, एक ही मंडप पे हरिहर दोनों पूजा नहीं मिलेगा। अब इतना जगह घूमे हैं, कहीं देखे हैं, एक ही पीठ में हरिहर नहीं मिलेंगे आपको। इससे कहते हैं 100 शंभु और 100 विष्णु। आप जितना भी दर्शन करेंगे, जितना पुण्य मिलेगा, एक ही पीठों में हरिहर दोनों को दर्शन करके इतना पुण्य मिलेगा। ओके। इधर 4 शंभु भी पूजा पाते हैं, इसके लिए 4 शंभु भी बोलते हैं। इसका नाम बाहर लोग जाना जाते हैं गंधराड़ी नाम के, लेकिन इधर का जो लोग है अपना लोकल में 4 शंभु मंदिर में जाना जाता है। इधर 4 शंभु है, 4 भोलेनाथ है। पहले पश्चिम सोमनाथ, दूसरे सिद्धेश्वर, तीसरे जागेश्वर, चौथे कपिलेश्वर। ओके। अपना ये बहुत पुराना मंदिर है। कारुकार्य में बहुत निपुण कारुकार्य हुआ है, कला है। ये अपना शिवरात्रि समय पूरा ग्रांड। हाँ, शिवरात्रि में बहुत भीड़ होता है। बहुत लोग आके इधर अपना दिया जलाता है। हाँ हाँ। बहुत मानसिक धारी आते हैं। अपना जो बोलबम है, सावन का महीना है, इधर भी बहुत भीड़ होता है। ठीक है। लंबा लंबा लाइन रहता है। बोलबम वाले को करीब 5 घंटा 6 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है भगवान भोलेनाथ को दर्शन करने में। हाँ, ओके। इससे हर महीना में तो भीड़ होता है। हाँ। लेकिन कहीं 1-2 महीना में कम होता है, बाकी पूरा का पूरा साल भर भीड़ रहता है। कौन सा महीना ये फेस्टिवल जो अपना सावन का महीना में ज़्यादा होता है। हाँ। कार्तिक महीना में ज़्यादा होता है। माघ महीना में ज़्यादा होता है। और अपना फाल्गुन चैत्र में भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा त्यौहार है। वो गांव-गांव घूम के जाता है। इसी में बहुत बड़ा त्यौहार है अपना भगवान भोलेनाथ का। इसी में ज़्यादा भीड़ होता है। ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर है। ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯ ಅಂದರೆ ದೇವರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಪಿಲೇಶ್ವರ್, ಜಾಗೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಭದ್ರಕಾಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ನಂದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 3 ನಂದಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಟವಲ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಭದ್ರಕಾಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾ क्या ये वो उसी टाइम का सब कारुकार्य है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। ये सब देवी है, चंडी चामुंडा है। भगवान भोलेनाथ का 500 देवा देवी है। हाँ हाँ हाँ, सब चंडी चामुंडा है। ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದು ದೇವರು. ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ.
ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ये क्या? ये सब उसी का जोगिनी है. हाँ जोगिनी है, आ गया अभी पावर आ गया. जोगी जोगिनी है, जोगिनी है. 64 जोगिनी है. भगवान भोलेनाथ का चारों तरफ ये सुरक्षा देते हैं. 64 जोगिनी है. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವರು ಜೋಗಿನಿ ಹೇ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಭಯ್ಯ ಸರ್ಪ ಹೇ? हाँ, ये नागरानी है, वो बाजू नागराजा है. ये नागरानी? ये नागरानी है, वो बाजू नागराजा है. नागराजा, ओके. ये सेम टू सेम, दोनों मंदिर सेम है. हाँ. खाली इधर भगवान भोलेनाथ पूजा पाठ है, विष्णु, बाकी दोनों मंदिर में कोई भी एक भी इंच डिफरेंस नहीं आएगा. ओके ओके. हाँ. पूरा दोनों मंदिर सेम टू सेम है. ये नया? ये दरवाजा है, खिड़की है. नहीं, नया नहीं है, उसी साल का पुराना है, उसी ये टाइम का पुराना है. मतलब ये बता देता है कि दोनों मंदिर सेम डिफरेंस में कोई भी 1 इंच डिफरेंस नहीं है. आप यहाँ पे शूट करेंगे हाँ हाँ. किसी को वो खिड़की से, हाँ हाँ. मतलब लास्ट इधर वाला में गोली निकलेगा. 1 इंच डिफरेंस नहीं? डिफरेंस नहीं है दोनों मंदिर में. इतना कारुकार्य हुआ है कि 1 इंच डिफरेंस नहीं है दोनों मंदिर में, आगे पीछे. ओके, पूरा लेवल? पूरा लेवल है. सुपर. दोनों मंदिर में उससे बोलते हैं ट्विन टेम्पल, मतलब जाला टेम्पल बोलते हैं. जैसे जुड़वा टेम्पल बोलते हैं, जैसे ट्विन टेम्पल बोलते हैं, हाँ हाँ. वैसे ही दोनों मंदिर में पूरा सेम टू सेम है, कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು ನಾಗರಾಣಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ जैसे बालाजी भगवान दिखते हैं वैसे ही नीलमाधव अपना इधर ही है. जैसे अपना तिरुपति का बालाजी जैसे दिखते हैं, पूरा सेम टू सेम है. ಹಾಂ ಹಾಂ, ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ. जैसे पूरा सेम टू सेम है. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ये ಹೊಡೆದ सब दशावतार था. ದಶಾವತಾರ. ये देखिए मत्स्य, ये कश्यप, ये रहा अपना बामन, सब ये रहा राम. आधा है. वहाँ काला पहाड़ा जो आया था, काला पहाड़ा के सब ये सब टोटा दिया है, भाग, मतलब वो जो उसको वर मिला था भगवान विष्णु से, वो इधर आके सब टूटे. जितना भी मूर्ति था अपना हिंदू धर्म का, ಓಕೆ. ये सब तोड़ फोड़ दिया है. विष्णु भगवान है. ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನ್. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಅದ್ರದ್ದು 2 ಕೈ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. अभी शंख है, इधर गदा है, इधर चक्र वाला और अपना जो पद्म वाला, ये दोनों हाथ ಹಾಂ ಹಾಂ. वो तोड़ दिया है. काला पहाड़ जो आया था. ಈ ಕಡೆ ಕೈ 2 ಕೂಡ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಕೈ 2 ಕೈನೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವಿಷ್ಣು ನಮ್ಮ हाँ सर. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ऊपर मतलब अपना मंदिर का विशेषत्व जो है गंधराड़ी का, आप ऊपर भी भगवान भोलेनाथ को दर्शन करेंगे, नीचे भी दर्शन करेंगे. ಓಕೆ. ಹಾಂ, इधर भी देखिए सुदर्शन चक्र में विष्णु है ವಿಷ್ಣು. और ಓಕೆ. नीचे भी विष्णु है. जहाँ की कई भारत वर्ष में आप घूमेंगे, ಹಾಂ. जहाँ भी देखेंगे आपको ध्वजा मिलेगा. ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೋಪುರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಇಲ್ಲ, ಶಿವಲಿಂಗನೇ ಇದೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ. ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಮೂಲಿ ಧನಸ್ಸು, ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರನೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಣಿ ಆ ಥರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಣಿ ಆ ಥರ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿದೆ. ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. ಭಗವಾನ್ ನಾಮ ಕ್ಯಾ? ये पश्चिम सोमनाथ है. ಪಶ್ಚಿಮ सोमनाथ. ಸೋಮನಾಥ್. ಸೊ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಸೋಮನಾಥ್ ಅಂತ ದೇವರು. ये कार्तिक है. ಕಾರ್ತಿಕ. ये कार्तिक ನಾವು कार्तिक है. इधर बाजू में गणेश है. ಇದು ನಾವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಗಣಪ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೇವರಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ದೇವರಿದು, ಮತ್ತು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಈಗಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಹೊರಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ.
ತಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಜಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿಗಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 50ರಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಒಡಿಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಇದೇನು ತುಂಬ ದೂರ ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. हाँ अभी छत्तीसगढ़ रायपुर कितना कर्नाटका बेंगलोर. हाँ रायपुर कितना किलोमीटर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर कितना किलोमीटर? बहुत दूर. 300-400 200 200. कितना दिन हुआ है? 1 साल हो गया. ये चढ़ाई कितना, ऊंचाई कितना किलोमीटर? ऊंचाई नहीं है, ये इधर उतरन है. पूरा डाउन है. ओके ओके थैंक यू. ಹಾಗೆ नाश्ता है, नाश्ता होटल है. ओके कुछ नहीं खाया? नहीं भैया नाश्ता नहीं. ಹಾಗೆ है. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ನಾಷ್ಟಾ. ಸೊ ಇವರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಾಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕಿತ್ನಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಟೆಲ್? ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗೆ. ಹಾಂ ಸೊ 2 ವಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಿರ್ಚಿ ನೈನ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ತಿಂದಾದ ನಂತರ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಬಿಸಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಒಡಿಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತೆಲುಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಇವರಿಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಹೇ? सेल्फी. हाँ ओके हाँ ओके कॉलेज खत्म ओके. फर्स्ट ईयर है? डिग्री फर्स्ट ईयर डिग्री BA. ओके ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. पटना घाट कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर. ठीक है. ऊंचा है ज़्यादा? चढ़ाई ऊंचा नीचे थोड़ा है. ओके ज़्यादा धूप है मेरा चलता है. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 400-500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.